जिसाय अध्याय 35 प्रांतर ओ शून्य स्थान आनंदित हेब आउ मरुभूमि उल्लसित होई गोलाप तुल्य प्रफुल्ल हेब ताहा अतिशय प्रफुल्ल हेब पुणी आनंद ओ गान करी उल्लसित हेब। लिबानोनर प्रताप कर्मिल ओ सारणर शोभा ताहाकु दत्त हेब। सेमाने सदाप्रभुंकर प्रताप ओ आम्भमानंक परमेश्वरंकर शोभा देखिबे। तुम्हे माने दुर्बल हस्तकु सबल कर ओ थर थर आंठुकु सुस्थिर कर। भित्तांत करण मानंकु कुह साहसिक हुओ भय कर नाही। देख तुम्हमानंक परमेश्वर प्रतिशोध सहित परमेश्वरंकर प्रतिफल सहित आसीबे। से आसी तुम्हमानंकर परित्राण करिबे। सेतेबेले अंधमानंकर चक्षु प्रसन्न हेब ओ बधिर मानंकर कर्ण मुक्त हेब। सेतेबेले नेंगड़ा लोक हरिण परी डिया मारिबो ओ घुंगा मानंकर जिह्वा गान करिबो। कारण प्रांतरे जल ओ मरुभूमि रे स्रोत बाहरिबो। पुणी मृगतृष्णा जलाशय हेब ओ शुष्क भूमि निर्झरमय हेब। शृगाल मानंकर निवास मध्यरे सेमानंकर शयन स्थान रे घास नल ओ तंडी बण हेब। पुणी सेठारे एक राजदंड ओ पथ हेब। ताहा पवित्रतार पथ बोली विख्यात हेब। ताहा केवल सेमानंक निमंते हेब, मात्र कोनसी असुचि लोक तही उपरे गमन करिब नाही। पथिक माने ओ अज्ञान माने हे तहिरे भ्रांत हेबे नाही। सेठारे कोनसी सिंह नथिब कि अबा कोनसी हिंस्रक जंतु तही उपरकु जीव नाही। सेमाने सेठारे देखा जिबे नाही, मात्र मुक्तिप्राप्त लोक माने सेठारे गमन करिबे। पुणी सदाप्रभुंक निस्तारित लोक माने फेरी आसिबे ओ गान करू करू सियोनरे उपस्थित हेबे ओ नित्य स्थायी आनंद सेमानंकर मस्तकर भूषण हेब। सेमाने आनंद ओ आह्लाद प्राप्त हेबे। पुणी शोक ओ आर्तस्वर दूरकु पलाई जिवो। जिसाय अध्याय 36 हिजकिया राजार अधिकारर 14 वर्षरे असुरर राजा सनहेरीब जिहुदार प्राचीर बेष्टित नगर सबुर विरुद्धरे आसी ताहा सबु हस्तगत कला। तहिरे असुरर राजा रब्साकीकी महासैन्य सहित लाखिस ठारू जेरुसलमकु हिजकिया राजा निकटकु पठाइला। आउ से रजकर क्षेत्र पथस्थित उपर पुष्करिणीर नाल निकटरे ठिया ହେଲା। तेबे हिल्कियर पुत्र इलियाकिम नामक राजगृहाध्यक्ष ओ सिब्न लेखक ओ आसफ्र पुत्र जोयाह नामक इतिहास लेखक बाहर होई ताहा निकटकु आसिले। तहिरे रब्साकी सेमानकु कहिला, एबे तुम्हे माने हिजकियाकु कुह, महाराज असुरर राजा एही कथा कहंती, तुम्हे एही जो विश्वास करुअछ ताहा की रूप विश्वास? मु कहुअछि, युद्ध करिबा पई तुम्भर मंत्रणा ओ बल केवल वृथा कथा। तुम्हे काहा उपरे निर्भर करी मोहर विद्रोही होइछ? देख तुम्हे एही छेचा नलर जष्टि रूप मिसर उपरे निर्भर करुअछ, मात्र केही तही उपरे आउजिले
ତାହା ତାହାର ହାତରେ ପଶି ଫୋଡ଼ି ପକାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାରୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ତ ଏହି ପ୍ରକାର। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କୁହ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁଅଛୁ, ତେବେ ହିଜକିୟ ଯାହାଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଯାହାଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଦୂର କରି ଦେଇଅଛି, ଆଉ ଜିହୁଦାକୁ ଓ ଜେରୁସାଲେମକୁ କହିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ସେ କି ସେହି ନୁହନ୍ତି? ଏହେତୁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅସୁରର ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପଣ କର। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ 2000 ଅଶ୍ୱ ଦେବି। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ପାର, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆଣ। ତେବେ କି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେନାପତି କି ବିମୁଖ କରିପାରିବ? ଆଉ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱରୋହୀ ନିମନ୍ତେ ମିଶର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ମୁଁ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଏହି ସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାହା ଧ୍ୱଂସ କର। ଏଥିରେ ଇଲିଆକିମ୍ ଓ ଶିବ୍ନ ଓ ଜୋୟାହ ରବ୍ସାକିକି କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଅରାମୀୟ ଭାଷାରେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ବୁଝୁଅଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀରର ଉପରିସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀୟ ଭାଷାରେ ନ କହନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ରବ୍ସାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ କି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠାଇଅଛନ୍ତି? ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷ୍ଠା ଖାଇବାକୁ ଓ ମୂତ୍ର ପିଇବାକୁ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ବସିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କଣ ମୋତେ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ରବ୍ସାକି ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚେଇ ସ୍ୱରରେ ଜିହୁଦୀୟ ଭାଷାରେ ଏହି କଥା କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମହାରାଜ ଅସୁରର ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ରାଜା ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ହିଜକିୟକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ବା ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଓ ଏହି ନଗର ଅସୁରୀୟ ରାଜାର ହସ୍ତଗତ ନୋହିବ। ଏହି କଥା କହି ହିଜକିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରାଉ। ହିଜକିୟର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧି କର ଓ ମୋ କତିକି ବାହାରି ଆସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଡିମ୍ବୁରି ଫଳ ଭୋଜନ କର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା କୂପ ଜଳ ପାନ କର। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସମୟ ଦେଶ ଆଉ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରମୟ ଦେଶକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି କହି ହିଜକିୟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନ ମଣାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ଦେବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦେବତା କଣ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ହସ୍ତରୁ ଆପଣା ଦେଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛି? ହମାତ୍ର ଓ ଅର୍ପଦ୍ର ଦେବତାମାନେ କାହାନ୍ତି? ସଫରବଇମ୍ର ଦେବତାମାନେ କାହାନ୍ତି? ଓ ସେମାନେ କଣ ମୋ ହସ୍ତରୁ ସମରିୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି? ଏହିସବୁ ଦେଶର ଦେବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେବତାମାନେ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଲେ, ତାହାକୁ ପଦେ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର କଲେ ନାହିଁ।
କାରଣ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ନ ଦିଅ ବୋଲି ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ତହିଁରେ ହିଲ୍କିୟର ପୁତ୍ର ଇଲିଆକିମ୍ ନାମକ ରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସିବ୍ନ ଲେଖକ ଓ ଆସଫ୍ର ପୁତ୍ର ଜୋୟାହ ନାମକ ଇତିହାସ ଲେଖକ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ହିଜକିୟ ନିକଟକୁ ଆସି ରବ୍ସାକିର କଥା ସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲେ। ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 37। ଏଥିରେ ହିଜକିୟ ରାଜା ତାହା ଶୁଣନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଓ ଅଖା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲା। ପୁଣି ସେ ରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲିଆକିମ୍କୁ ଓ ସିବ୍ନ ଲେଖକକୁ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଖା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଆମୋସ୍‌ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହିଜକିୟ ଏହିପରି କହିଅଛନ୍ତି, ଆଜ ଦିନ ବିପଦ ଓ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଅପମାନର ଦିନ, କାରଣ ବାଳକଗଣ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ, ମାତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଜୀବତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ରବ୍ସାକିର ସମସ୍ତ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ତହିଁ ଲାଗି ଅନୁଯୋଗ କରିବେ। ଏହେତୁ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହି ରୂପେ ହିଜକିୟ ରାଜାର ଦାସମାନେ ଜିସାୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ଜିସାୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଅସୁରୀୟ ରାଜାର ଦାସମାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଯେଉଁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛ, ତହିଁରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆତ୍ମା ଦେବା, ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଜନରବ ଶୁଣି ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ନିଜ ଦେଶରେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବା। ଅନନ୍ତର ଅସୁରୀୟ ରାଜା ଲାଖିସ୍‌ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଅଛି ବୋଲି ରବ୍ସାକି ଶୁଣି ଫେରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ ଲିବ୍ନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ପୁଣି ଅସୁରୀୟ ରାଜା କୁଶ୍ ଦେଶୀୟ ତିହର୍କ ରାଜା ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା ଯେ ସେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ହିଜକିୟ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟକୁ ଏହି କଥା କହିବ, ଜିରୁସାଲମ ଅସୁରୀୟ ରାଜାର ହସ୍ତଗତ ନହିବ। ଏହି କଥା କହି ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ନ ଭୁଲାଉନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଅସୁରୀୟ ରାଜାମାନେ ନିଃଶେଷ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? ମୋ ପିତୃଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗୋସନ ଓ ହାରଣ ଓ ରେତ୍ସବ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ତଳସର ନିବାସୀ ଏଦନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ହମାତ୍ର ରାଜା, ଅର୍ପତ୍ର ରାଜା ଓ ସଫରବଇମ୍ ନଗରର ହେନାର ଓ ଅବାର ରାଜା କାହାନ୍ତି? ତହିଁରେ ହିଜକିୟ ଦୂତଗଣର ହସ୍ତରୁ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ପାଠ କଲା। ଆଉ ହିଜକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ମେଲାଇଲା। ଆଉ ହିଜକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ କିରୁବଗଣ ଉପରେ
ଉପବିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଶୁଣ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇ ଦେଖ। ପୁଣି ଜୀବତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସନ୍‌ହେରିବ୍ ଯାହା କହି ପଠାଇଅଛି, ତାହାର ସେହି ସବୁ କଥା ଶୁଣ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅଶ୍ୱରୀୟ ରାଜାମାନେ ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାଗଣକୁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ, କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ମାତ୍ର। ଏହେତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାର ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ, କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟ, ଏହା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଆମୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ହିଜକିୟ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଅସୁରର ରାଜା ସନ୍‌ହେରିବ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ସିଓନର ଅନୁଢ଼ା କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ କରିଅଛି। ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେ କାହାକୁ ଧିକ୍କାର ଓ ନିନ୍ଦା କରିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚ କରିଅଛ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଅଛ? ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସଗଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଅଛ ଓ କହିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଅପାର ରଥରେ ପର୍ବତଗଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ଲିବାନୋନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଆସିଅଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ଉଚ୍ଚ ଏରସ୍ ବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ସବୁ କାଟି ପକାଇବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଓ ତାହାର ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରୂପ ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଖୋଳି ଜଳପାନ କରିଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପଦ ତଳରେ ମିଶରର ନଦୀ ସବୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା। କିପରି ଆମ୍ଭେ ଦୀର୍ଘ କାଳରୁ ଏହା ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ ଓ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଏହା ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ। ଏହା କଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିନାହଁ? ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରମାନ ବିନାଶ କରି ସେ ସବୁକୁ ଢିପି କରିବ, ଏହା ଏବେ ଆମ୍ଭେ ସଫଳ କରିଅଛୁ। ଏହେତୁ ତନିବାସୀମାନେ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ହତାଶ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରର ଘାସ ଓ ନବୀନ ତୃଣ, ଗୃହ ଛାତର ଉପରିସ୍ଥ ଘାସ ଓ ଅପକ୍ୱ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ହେଲେ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ବସିବାର ଓ ବାହାରେ ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ଓ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ କରିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭର ଦର୍ପ କଥା ଆମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନାସିକାରେ ଆପଣା ଅଙ୍କୁଶ ଓ ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠରେ ଆପଣା ଲଗାମ ଦେବା। ପୁଣି
ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲ ସେହି ବାଟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫେରାଇ ଦେବା। ଏଣୁ ହେ ହିଜକିୟ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏହି ଚିହ୍ନ ହେବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ତହିଁରୁ ଅଙ୍କୁରିତ ଶସ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବୀଜ ବୁଣି ଶସ୍ୟ କାଟିବ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର କରି ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ପୁଣି ଜିହୁଦା ବଂଶର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର ତଳକୁ ଚେର ମାଡ଼ିବେ ଓ ଉପରେ ଫଳ ଫଳିବେ, କାରଣ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୋକେ ଓ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ସିଓନ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଏହା ସିଦ୍ଧ କରିବ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶ୍ଶୂର ରାଜା ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସେ ଏହି ନଗରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅବା ସେଠାରେ ତୀର ମାରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଢାଲ ଧରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଅଥବା ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ସେହି ବାଟରେ ଫେରିଯିବ ଓ ସେ ଏହି ନଗରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସକାଶୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଏହି ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷ ହେବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବାହାରି ଅଶ୍ଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିରେ 1,85,000 ଲୋକ ସଂହାର କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠନ୍ତେ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମୃତ ଶବ। ତହିଁରେ ଅଶ୍ଶୂରର ରାଜା ସନ୍ହେରିବ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ ଫେରିଯାଇ ନିନିବିରେ ବାସ କଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣାର ନିସ୍ରୋକ ନାମକ ଦେବତାର ଗୃହରେ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ଅଦ୍ରମେଲକ ଓ ସରେତ୍ସର ନାମକ ତାହାର 2 ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ଅରାରଟ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ପୁଣି ତାହାର ପୁତ୍ର ଏସରହଦୋନ ତାହାର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲା। ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 38। ସେ ସମୟରେ ହିଜକିୟର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତହିଁରେ ଆମୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହିଜକିୟ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଫେରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟତାରେ ଓ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି, ଏହା ଏବେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ହିଜକିୟ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ସେତେବେଳେ ଜିସାୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହିଜକିୟକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭର ଲୋତକ ଦେଖିଅଛୁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ଏହି ନଗରକୁ ଅଶ୍ଶୂରୀୟ ରାଜା ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଏହି ନଗରର ସପକ୍ଷ ହେବା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେ ସଫଳ କରିବେ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଚିହ୍ନ ହେବ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଆହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଟିକାରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାୟା ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଅଛି ତାହା 10 ପାହୁଣ୍ଡ ପଛକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ତହୁଁ ଘଟିକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ 10 ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା, ପଛକୁ ସେତିକି ଫେରି ଆସିଲା। ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆପଣା ପୀଡ଼ାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହା ଲେଖିଲା, ଯଥା ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣା ଆୟୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପାତାଳର ପୁରଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣା ବର୍ଷ ସମୂହର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ମୋହର ଆୟୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଅଛି ଓ ମେଷପାଳକର ତମ୍ବୁ ପରି ମୋଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ତନ୍ତୀ ପରି ଆପଣା ଜୀବନ ଗୁଡ଼ାଇଅଛି। ସେ ମୋତେ ତନ୍ତରୁ କାଟି ପକାଇବେ। ଏକ ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୋତେ ଶେଷ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲି। ଯେପରି ସିଂହ, ସେପରି ସେ ମୋହର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକ ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଶେଷ କରିବ। ଯେପରି ତାଳଚଞ୍ଚ ଅବା ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେପରି ମୁଁ ଚି ଚି ଶବ୍ଦ କଲି। ମୁଁ କପୋତ ପରି ଶୋକ କଲି। ଉପରକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଲଗା ହୁଅ। ମୁଁ କଣ କହିବି? ସେ ତ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆପେ ତାହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତିକ୍ତତା ସକାଶୁ ଆପଣାର ସବୁ ବର୍ଷ ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମନ କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ତହିଁରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ଆତ୍ମାର ଜୀବନ ଅଛି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରି ସଜୀବ କର। ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଇଲି। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରି ବିନାଶ କୂପରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଛ ଆଡ଼େ ମୋହର ପାପ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଅଛ। ଯେହେତୁ ପାତାଳ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରି ନ ପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ୍ଭର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନ ପାରେ, ଗର୍ତ୍ତଗାମୀମାନେ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଯେପରି ଆଜି ମୁଁ କରୁଅଛି, ସେପରି ଜୀବିତ ଲୋକ, କେବଳ ଜୀବିତ ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ପିତା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ଜ୍ଞାତ କରାଇବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ମୋହର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବି। ଯିଶାୟ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଡିମ୍ବୁରି ଚକ୍ତି ନେଇ ସ୍ଫୋଟକ ଉପରେ ଦେଉନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ହିଜକିୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବି, ଏଥିର ଚିହ୍ନ କଣ? ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 39। ସେ ସମୟରେ ବଲଦନର ପୁତ୍ର ବାବିଲ ରାଜ ମରଦୋକ ବଲଦନ ହିଜକିୟ ନିକଟକୁ ପତ୍ରମାନ ଓ ଦର୍ଶନୀ ପଠାଇଲା। କାରଣ ତାହାର ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଓ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ବାଦ ସେ ଶୁଣିଥିଲା। ତହିଁରେ ହିଜକିୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଗୃହ, ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଓ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଓ ଆପଣା
ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ହିଜକିୟ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇଲା, ଏପରି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାହାର ଗୃହରେ କି ତାହାର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ହିଜକିୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ କଣ କହିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ? ତହିଁରେ ହିଜକିୟ କହିଲା, ସେମାନେ ଦୂର ଦେଶ ବାବିଲରୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ପଚାରିଲା, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ କଣ ଦେଖିଅଛନ୍ତି? ତହୁଁ ହିଜକିୟ ଉତ୍ତର କଲା, ମୋ ଗୃହରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ନାହିଁ, ଏପରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ମୋ ଭଣ୍ଡାର ସମୂହରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜିସାୟ ହିଜକିୟକୁ କହିଲେ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭ ଗୃହସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବିଲକୁ ନିଆଯିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କିଛି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ଔରସରେ ଜାତ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ଓ ସେମାନେ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ନପୁଂସକ ହୋଇ ରହିବେ। ସେତେବେଳେ ହିଜକିୟ ଜିସାୟଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛ ତାହା ଉତ୍ତମ। ସେ ଆହୁରି କହିଲା, କାରଣ ମୋ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟତା ବିରାଜିତ ହେବ।